So once again, welcome back to the session, everyone. So in the last day session, we have already gone through the area of 50 marks. And from today onwards, we are directly going to start with the area of 25 marks. So when it comes to the area of 25 marks, well, we know that there are some usual set of questions that usually used to appear for the exam. And especially when it comes to the first 25 marks question, it will definitely be a question from the area of reporting part. It can be a question from the area of matters to be considered in further action, matters to be considered in discussion with the management, matters to be considered further procedure, matters to be considered an audit evidence. Any of this can appear. In addition to which, there can also be chances of having questions from the area of critical appraisal as well. So these are the basic areas that will be tested as part of the first 25 marks question. In addition to which, the next 25 mark question can be from anywhere over the syllabus. It can be a question from the area of due diligence engagement, can be a question from the area of prospective financial information or the PFI, maybe from the area of key performance indicators, maybe from the area of going concern. In addition to which, there can be chances of having questions from the area of forensic audit or any of these areas. Okay, so we will focus on the first set of reporting in the questions. Okay, so these are the questions relating to matters to be considered area. So basically, when it comes to this sort of question, that's from the area of matters to be considered part. So first of all, we want to focus on the questions. So literally, you will be able to distinguish between each type of requirements. So out of this, the first requirement, normally you used to get a question from the area of matters to be considered and further action. The examiner will be asking you to consider the matters and further actions need to be taken by the auditor in this respect. So as you can see over here, the requirement specifies that comment upon the matters described above, explain the further actions necessary before the audit report can be signed. But we have the matters are considered and the kind of further actions performed as an auditor. And they have also asked us for the implication for the auditor's report if adjustments are made to the financial statements. So this is what we need to consider as part of matters to be considered and further actions question. So further action the question we start. So well, before that, we will focus this scenario for all the types of requirements. Now, pattern this scenario in the voice we So basically, this question നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോക്കറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവർക്ക് 2 സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഫൈനൽ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദി ഇയറിൽ വിത്ത് 2 ഡിഫറെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് സെയിം സ്ഥലത്തേക്കാണ് കസ്റ്റമറിനുള്ള ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വഴി റിവീൽ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഡെലിവർ ആയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് ഇതുവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും ന്യൂ ഫെസിലിറ്റി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ആസ് ഓഫ് നൗ. കോൺട്രാക്റ്റിൽ അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. റോക്കറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഡെലിവർ ആയിട്ടില്ല. സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്ത് അവർ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. 17 million ആണ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റവന്യൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദേ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റോക്കറ്റ് കമ്പനി. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ സിനാരിയോ ലൈക്ക് ദിസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സിനാരിയോ. സോ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദ സെയിം മെറ്റീരിയാലിറ്റി. യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ വെദർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ വാട്ട് എവർ മേ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ. മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആസ് യൂഷ്വൽ SOFPയുടെ ബേസിസ് ചെയ്യാം, SOPLന്റെ ബേസിസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി nature as well. Normally we will consider related party transaction, and as discussed yesterday, we can also consider the matters which affect the company's going concern as material normally, and in addition to which, depending on the scenario, you can consider anything as material on the basis of its nature.
And when it comes to SOFP, it includes total asset and net asset. When it comes to the SOPL, it will consist of profit, gross profit, and revenue. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? വിൽ കൺസിഡർ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു? 1%, 2%. 1%. നമുക്ക് മാറ്റേഴ്സിന്റെ ഏരിയയിൽ 25 മാർക്സിന്റെ ഏരിയയിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് മാത്രം മതി, അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ആൻഡ് നെറ്റ് അസറ്റ്സിന്റെ എത്രയായിരുന്നു ലോവർ ലിമിറ്റ്? 2%. Exactly. Profit in your 5%. 5% of the profit. What about the gross profit? 0.5. 0.5%. And revenue? 0.5. Again to 0.5%. So in this regard, we can consider the materiality of each of the elements. Then after that, immediately after considering the materiality, then you need to mention about the accounting treatment that is actually required for the scenario. So when you mention the accounting treatment, you should always be focused on what is actually required as accounting treatment. എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അതെല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. IFRS 15 റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ whatever that went wrong with regarding the revenue recognition, that should only be mentioned there. So accounting treatment എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. Then മൂന്നാമതായിട്ട് what went wrong. Instead of writing what will go wrong, here you need to write what went wrong in the scenario. സിനാരിയോക്കകത്ത് എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് പറയാം. And as we mentioned in the last day while discussing the order risk area, here also you need to mention scenario plus accounting treatment. The scenario plus accounting treatment has to be clearly mentioned there. And finally, you need to show the impact on the financial statements. Impact on financial statements endano, impact on financial statements endanu paraya. So this is what you need to mention as part of the matters. So first of all, you need to clearly mention whether that amount is material. Then you need to mention about the accounting treatment that is actually required, what went wrong in the scenario, along with the accounting treatment. And finally, you need to show the impact over the financial statements of the entity. So, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കേസിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? It's a 17 million, right? So first of all, you need to consider whether this 17 million is material, for which we have got the company's revenue and profit figures here. So you need to consider whether it is material on the basis of the revenue and on the basis of the profit. If it is material on the basis of either any one of these amounts, then you can still treat it as material. രണ്ടിന്റെയും ബേസിസ് മെറ്റീരിയൽ ആവണമെന്നില്ല, രണ്ടിലേതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെയും ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആയാൽ മതി. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, 17 million divided by 139 into 100. So it is 12.2% of the profit, right? പടപടയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ കൂട്ടിക്കട്ടോ. 12.2% of the profit. And what about the revenue? It's 17 divided by 1437 into 100, which is 1.18% of the revenue. Is that material? Sir, ഇതിങ്ങനെ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ ഓവർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ either of one മെറ്റീരിയൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് ഇതിൽ ലോവർ എടുത്താൽ മതിയോ? അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ലോവർ എടുക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല, കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും സെയിം പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ 0.5 മേലെയും ഒന്നിന്റെ 5% മേലെയും വന്നാൽ പോരെ. ഓക്കെ, അപ്പം ലോവർ എടുത്ത് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല. either way കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ടിലേതിലും ഒരെണ്ണത്തിലേലും മെറ്റീരിയൽ ആണോ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. റവന്യൂന്റെ 1.15%, പ്രോഫിറ്റിന്റെ 12.2%. വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ? ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? പറ, ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഏതാ? IFRS 15 റവന്യൂ ആണ് അല്ലെ? ആസ് പെർ IFRS 15 റവന്യൂ നമ്മൾ എപ്പോൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എവിടെ നടത്തണം? കസ്റ്റമേഴ്സ് നടത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വെയർ ഹൗസിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത്? കസ്റ്റമർ വെയർ ഹൗസ്. ഇവരെവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്തേക്കുന്നത്? തേർഡ് പാർട്ടി വെയർ ഹൗസിലാണ്. സോ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ മീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം റവന്യൂ എന്തായി? ഓവർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയി. ഡെഫേർഡ് ഇൻകം എന്തായി? അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണം പറയാൻ. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും എന്താണ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി സിനാരിയോയ്ക്കകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കരുത്. പകരം മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ്.
ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ല, ഒരു സിനാരിയോയിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ആൻഡ് ടേക്ക് ദി ഉൾട്ട, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റിസ്ക് ഓർ ദ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയാം. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ഓഫ് 17 million relating to the contract represents 12.2% of the profit and 1.18% of the revenue, and therefore it is material. Then, in accordance with IFRS 15, revenue from contracts with customers, revenue should be recognized only when the performance obligation in relation to the contract are being satisfied. Till the date, revenue should be treated as part of the company's deferred income. Rocket Company have signed contract with 2 of their customers, and under the contract, they have agreed to the customers that they will deliver product to the customer warehouse, and final inspection need to be done by the customers in order to consider the contract as satisfied. However, since the company have delivered goods to the third-party warehouse, and still the goods are yet to be inspected by the customers, therefore the performance obligation relating to the contract is outstanding, and the company should have recognized their revenue as deferred income. But in discussion with the finance director, they have confirmed that they claim the contractual obligation to be completed, and they have already recognized the amount of 17 million as revenue in the company's financial statements, which would represent material mistakes in the financial statements, leading to overstated revenue and understated deferred income. Clear, Ayo? Yes, sir. This is what we need to mention as the matters. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റേഴ്സ് പാർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോ. സാർ ഇപ്പൊ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡില് നോർമലി മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ലല്ലോ തരുന്നത്, റിസ്ക് പോലത്തെ ഏരിയാസും വരാറില്ലേ? റിസ്ക് പോലത്തെ ഏരിയാസും വരാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ ആൻസർ ചെയ്യാ? റിസ്ക് പോലത്തെ ഏരിയാസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വെൻ റോങ്ങിന് പകരം വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ നോർമലി റിസ്ക് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ റിസ്ക് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇതാണ്, നമുക്ക് നോർമലി മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫർദർ ആക്ഷൻസ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരും അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന്. മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോലത്തെ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് ദേ വോണ്ട് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ആസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ വിൽ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസ്ക്. അപ്പൊ അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഇതാണ്, മാർ അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് എക്സാമിനറും പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റിസ്ക് എന്താന്ന് പറയാനാണ് എക്സാമിനറും പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Okay. All right. Just a moment. ഇതുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ആ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എക്സാമിനർ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടോ, ടിപ്പിക്കലി മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ മാർ അപ്രോച്ച് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയാം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറയാ, റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്നുള്ളത് പറയാ, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഈ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയാലിറ്റി, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റിസ്ക്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയല്ലേ റിസ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? റിസ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാറ്റേഴ്സ് ബി കൺസേൺ ഫർദർ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഫർദർ ആക്ഷന്റെ കേസിൽ റിസ്ക് ആയിരിക്കില്ല, പകരം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പെർഫോം എഴുതിയപ്പം വാട്ട് വെൻ റോങ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഈ കേസ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമല്ലോ 17 million മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണെന്ന്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മാറ്റേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് as part of the matters answer. ഇനി ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, it is not just one requirement. They have asked us to comment on the matters described above, and secondly they have asked us to explain the further actions necessary before the audit report can be signed. So when they ask us for the further actions that need to be performed by the auditor, further action. First of all, you need to discuss about what you need to discuss with the management about the misstatement. What you need to discuss with the management about the misstatement. Normally, you will be mentioning about the misstatement with the management.
then there can be chances that if there is any assumptions made by the auditor, the assumption should have been specified. The assumption should have been specified. Then if there is any set of estimates that need to be discussed with the management, you can have a discussion of the estimates as well. So whatever things that you have to discuss with the management with regarding this misstatement, you have to discuss with them and request them to correct the mistake in the financial statements. assumption എന്താ പറഞ്ഞേ? Example. Then secondly, if the management is unwilling to correct the misstatement, then you need to discuss the same with those charged with governance. Whatever the request you have raised to the management should also be raised to those charged with governance. And if those charged with governance is unwilling to correct the misstatement, then discuss with them about the impact of this on audit report. You need to discuss to those charged with governance. And if those charged with governance is also unwilling to correct the misstatement in that case as well, auditor need to obtain a written representation from the management stating their intention to continue without amending the financial statements. Finally, they need to reflect it over the auditor's report. So this is what they need to do. I mean, the auditor need to do as part of the further action. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്താണോ മിസ്റ്റേക്ക്, ആ മിസ്റ്റേക്ക് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അവിടെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയണം. മാനേജ്മെന്റ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മാനേജ്മെന്റിനോട് മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും അസംഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻ പോലത്തെ ഏരിയ ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവിഷനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇനി സെയിം as that എന്തെങ്കിലും എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിനാരിയോക്കകത്ത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റിനോട് മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസിന്റെ അടുത്ത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസും വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസിനോട് പറയാം. എന്നിട്ടും ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഫൈനലി ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. ഫർദർ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാം ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് about the misstatements in relation to revenue recognition. Auditors should raise the request to correct the misstatement in the financial statements by de-recognizing the amount of revenue of 17 million and including the same amount as a liability as company's deferred income. And if the management is unwilling to correct the misstatement, auditors should raise the same request to those charged with governance. And if those charged with governance is also unwilling, auditors should discuss with those charged with governance about the impact that will be created over the auditor's report if the mistakes remains uncorrected. But if they still wish to continue without amending financial statement, auditors should obtain written representation from them stating their intention to continue. And finally, the auditor should also reflect over the auditor's report. This is what you need to mention as a further actions. Clear ayo? Sir, second point and third point തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവേണൻസിനോട് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് വരുത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ബി റെഫറിംഗ് ദ ഫർദർ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫർദർ ആക്ഷന്റെ കേസിൽ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, എന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സിനാരിയോയുടെ ബേസിസിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം, അത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പറയണം. മനസ്സിലായോ? തേർഡ് പോയിന്റ് ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വേണ്ട, ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, ഇമ്പാക്ട് അവരോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay. Okay, sir. Then this will be the part of the first question where you will be getting comment on the matters described above and explain the further actions necessary before the audit report can be signed. As the second part of the question, they have asked us discuss the implication for the auditor's report if no adjustment are made to the financial statements. Financial statements in adjustment വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. സോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യമേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റർ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം.
രണ്ടാമതായിട്ട് you have to mention whether it is pervasive. മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ആൻഡ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആസ് വെൽ. സോ മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? വി വിൽ ഓൾവേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ഹൗ ഡു വി കൺസിഡർ വെദർ എ മിസ്റ്റേക്ക് ടു ബി പെർവേസീവ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കാം? പോസിറ്റീവായ പ്രോഫിറ്റിംഗ് ലോസ് എക്സാക്ട്ലി, ഗുഡ്. നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർവേസീവ് ആണ്. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ സിംഗിൾ എലമെന്റിനാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർവേസീവ് ആണ്. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ യൂസേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഒമിറ്റഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതും എന്തായിരിക്കും? പെർവേസീവ് ആണ്. ബട്ട് എക്സാം അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ആ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവാണ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓർ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി ലോസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. In that case, we will consider that mistake as pervasive, which means if the profit of the company is restated into losses, or if the losses of the company is restated into profit after a mistake is being adjusted, it can be treated as pervasive. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ pervasiveness കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then we have also studied about the type of opinion that we will be expressing over a company's financial statements. അപ്പം ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്? മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ അണ്ടർ തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് പഠിച്ചു? സോറി, വൺ ടൈപ്പ്. ഏതായിരുന്നു? യെസ്, അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ. ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ അണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വരുന്നത്? There will be qualified opinion, പിന്നെ adverse opinion, disclaimer of opinion ഉണ്ട്. Yeah. Then, well, we know that when it comes to the unqualified opinion, നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഒരു അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നത്? When there is a misstatement which is material and pervasive ആണോ? അല്ല, not pervasive. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ unmodified opinion കൊടുക്കുന്നത്. So when do we provide an adverse opinion? When there is a mistake which is material and pervasive. And when do we provide the qualified opinion? Material but not pervasive. And consider that there's a lack of audit evidence, which is not material and not pervasive. We will provide unqualified opinion. When there's a lack of audit evidence which is material and pervasive, we will go for disclaimer of opinion. And when there is a lack of audit evidence which is material, not pervasive, we will go for qualified opinion. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Exactly. Yes. So on the basis of this, we need to determine about the type of opinion which we need to express over the company's financial statements. So in this case, from the scenario, so misstatement material ആണ്, pervasive ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? Company is having a profit of 139 million, out of which 17 million reduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ? ഇല്ല. Company will definitely still be in profit. So it cannot be treated as a pervasive mistake. It's a mistake which is material but not pervasive. So ഏത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക? Yes, we need to provide a qualified opinion on the financial statements. Clear അല്ലേ? പെർവേസീവ് ആയ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടില്ലല്ലോ. കാര്യം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻസർ എഴുതുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെർവേസീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർവേസീവ് ആണ് അല്ലാത്തതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ റവന്യൂ ഓഫ് 17 million is uncorrected in the company's financial statements, then it may represent a material mistake in the financial statements. However, even though this mistake is material, it cannot be treated as pervasive as the profit is not restated into losses. Therefore, there's a misstatement which is material, not pervasive. The auditor need to provide with a qualified opinion stating that except for the matters identified, rest of the financial statement shows a true and fair view. Following the opinion paragraph, auditors should also express
basis of qualified opinion in order to mention about the in order to mention about the reasons for providing qualified opinion and to mention about the misstatement in relation to the misstatement revenue recognition. പറഞ്ഞ് conclude ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫിനെ കൊടുക്കണം in order to mention about the misstatement and to quantify about the misstatements in relation to revenue recognition എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This is what you need to show as part of the audit report's answer. Clear ആയോ? Yes, sir. Yeah. So this is how you will be presenting your answers in relation to matters to be considered and further actions need to be taken by the auditor, in addition to which impact over auditor's report. On the other hand, there can be chances of having other set of requirement. Let's go through the new revision kit. Say, for example, there can be chances of getting questions like basking. So, just a moment. Yeah. So you can expect this sort of question as well, whereby explain the matters which should be discussed with the management in relation to the uncorrected misstatement. Assuming that the management does not adjust the misstatement identified, evaluate the effect of each on audit opinion. So they have asked you to explain the matters which you need to discuss with the management in relation to the uncorrected mistakes. So these are the sort of questions called matters to be considered and matters to be considered and discussion with the management. So matters to be considered and discussion with the management എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Matters to be considered and discussion with the management എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a limited area whereby you have to use the same format for the matters part. So ഈ മാറ്റേഴ്സിന്റെ ഏരിയയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണോ കറന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതിയത് സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. ഹൗവർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർദർ ആക്ഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെറ്റീരിയാലിറ്റി എഴുതണം, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം, വാട്ട് വെന്റ് റോങ് എഴുതണം, ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എഫേഴ്സ് എഴുതണം. പക്ഷേ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടം വരെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസും ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടും റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ വാങ്ങിക്കാനോ ഈ കഥകളൊന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എഫേഴ്സ് എഴുതുക, നേരെ എന്താണോ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പറയാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടല്ലേ? എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതാണ് പറയാൻ വന്നത്. ഇവിടെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇവിടെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും സിനാരിയോക്കകത്തുണ്ടാവും. നിങ്ങളോട് പറയും അവരൊരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവര് ഇത്രയും നാളും പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 7% ആണ്, അതിൽ നിന്ന് 5% കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സിനാരിയോയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയണം ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ റാഷണൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫ്രം 7% to 5%, and considering that it is not reasonable, auditor should request them to amend the financial statements, misstatements in the financial statements, by recognizing additional amount of provision by 2%, and the auditor should ensure that the same amount should also be included by the client company as part of their expense in the statement of profit or loss. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പം മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയണം, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയണം, വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ് പറയാം, ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എഫേഴ്സ് പറയണം, ഫെർദർ ആക്ഷൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെർദർ ആക്ഷനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയാം. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം മാത്രം. ഇനി as part of the second requirement നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, assuming that management does not adjust the material misstatements, evaluate the effect of each on audit opinion. ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയന്റെ മേലെ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയന്റെ മേലെ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന് ഇമ്പാക്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു. ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, ഒപ്പീനിയൻ വരെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാ, പെർവേസീവ് ആണെന്ന് പറയാ, ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് പറയാ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ എവരിവൺ?
Yes, sir. Okay, fine. So this is how you need to provide answers in relation to matters, further action, and matters, discussion with management, and audit opinion. Ini, one of the most ഡിസ്കഷൻ important. Sorry? സാർ ഈ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയോ? ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ എന്താണോ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അവരെന്തെങ്കിലും അസംഷൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി one of the most important thing, see over here, so we were currently discussing about the question called basking. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഐ ബിലീവ് യു റിമെമ്പർ ബോസ്റ്റൺ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബാസ്കിംഗ് ആൻഡ് ബോസ്റ്റൺ. സോ ബാസ്കിങ്ങും ബോസ്റ്റണും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സെയിം ബാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തും ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. Explain the matters which should be discussed with the management in relation to the uncorrected misstatement. Almost same over here as well. But there is a significant difference between the question number 2 over here and here. Question number 2, assuming that the management does not adjust the material mistakes identified, evaluate the effect of each on audit opinion. Assuming that the management does not adjust any of the misstatements, discuss the effect on audit opinion and auditor's report. Auditor's reportil എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേണ്ടേ മൊത്തം 3 സിനാരിയോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പയർമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ബോറോയിങ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. വൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രൊവിഷൻ. ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ റിക്വയർമെന്റിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയന് മേലെ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയനും ഇമ്പാക്റ്റിനും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ടോ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓൺ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യമേ ഈ കേസ്, അതായത് ബാസ്കിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം, ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതണം. അടുത്തത് പ്രൊവിഷന്റെ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതുക, മാറ്റേഴ്സ് എഴുതുക, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പറയാം, ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കാണിക്കുന്നു. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം. പക്ഷെ ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ചോ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും എഴുതണ്ട. ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മിസ്റ്റേക്കിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. 3 മിസ്റ്റേക്കിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ആ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് നോക്കുക, ടോട്ടൽ പെർവേസീവ് ആണെന്ന് നോക്കുക, ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് പറയാ, ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് പറയാ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഓൺ ഇൻ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, there's 2 question called ബാസ്കിംഗ്, ബോസ്റ്റൺ നോക്കിയാൽ മതി. അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർലി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. റിക്വയർമെന്റ് വായിച്ച് നോക്കുക, ബാക്കിലെ ആൻസർ നോക്കുക. സോ യു ലിറ്ററലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി മിസ്റ്റേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണം പറയാനായിട്ട്. അതായത് 3 കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പറയാം. ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്പാക്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ആൻഡ് നൗ we are moving on to one of the most important area, that's the matters to be considered in further procedure. So it is not much important to learn the further procedure, but it is very useful for part 1, part 2 as well as part 3. So matters to be considered in further procedure ennu parnju itreye ullu. They are asking you for matters and audit procedure. So literally which means നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ,
നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെർദർ ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെർദർ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫെർദർ ആക്ഷൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിനാരിയോ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങളോട് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ആൻഡ് ഫെർദർ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ഫോർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം, എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഫെർദർ ആക്ഷൻ അല്ല. അപ്പൊ ഫെർദർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യമേ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എഴുതുക, അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക, വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ് എഴുതുക, ഇമ്പാക്ട് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതി പോകാൻ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ആൻസേഴ്സിലും എഴുതേണ്ടത്. നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്നുണ്ടാവണം, ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, ആ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള പറയാം, പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം സിനാരിയോക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സിനാരിയോക്കകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു കമ്പനി 17 മില്യൺ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 17 മില്യൺ റിഡൻഡൻസി പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ വൺ ഓഫ് ദെയർ സ്മോൾ ഓഫീസ് എന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ 17 മില്യൺ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ റിഡൻഡൻസി. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എക്സാമിനോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സിനാരിയോയിൽ നിന്നും കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മളോട് ഒരു റിഡൻഡൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾറെഡി അവർ 17 മില്യൺ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് റിഡൻഡൻസിയുടെ കേസ് അറിയേണ്ടത്? നമുക്കറിയണം റിഡൻഡൻസിയുടെ കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത് എന്തായിരിക്കും അറിയേണ്ടത്? ഈ പേ ഔട്ട് പ്രോബബിൾ ആണോ, അതിനാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ടത്, പ്രോബബിൾ ആണോ? അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയണം ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ 17 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് റീസണബിൾ ആണോ, അസംഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ ഇവിടെ ഈ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ്, ആ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഓരോന്നും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. സോ ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ? റിഡൻഡൻസി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രോബബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ, 17 മില്യൺ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻലി അറിയേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ സിനാരിയോയിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? റിഡൻഡൻസി അനൗൺസ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് about whether they have announced the redundancy to the employees in order to confirm whether there is a present obligation. Then നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം എഴുതി വാങ്ങണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എഴുതി വാങ്ങാം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും അത് വാങ്ങാം. സോ obtain written representation from the management in order to confirm whether the amount of obtain written representation from the management about the assumptions on the basis of which the provision of 17 million is determined in order to ensure whether it is reasonable. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങാം. നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അറിയാൻ നമുക്ക് ആരോടാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ആരോടായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക? ലീഗൽ അഡ്വൈസർ. ഓക്കെ, ലീഗൽ അഡ്വൈസറിനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? obtain external confirmation from the legal advisor in order to confirm what? The provision is accordance with the rules and regulations. Okay, in order to confirm whether there is any provision in order to confirm whether the amount of probable future cash outflow is എത്രയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? obtain external confirmation from the legal advisor in order to confirm about the amount of probable future cash outflow that might arise as a result of the redundancy. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, just a moment.
Yeah. So അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതായിരുന്നു വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. Then again, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വി കൻ ഓൾവേസ് കൺസിഡർ റിവ്യൂയിങ് ദ കറസ്പോണ്ടൻസ്. രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് പലരും തമ്മിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കൻ റിവ്യൂ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ക്ലയന്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ടി. സോ എപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദ ക്ലയന്റ് കമ്പനി. ഒരാൾ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ക്ലയന്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും. അതായത് ക്ലയന്റ് കമ്പനി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും റിവ്യൂ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ Allen company and the employees in order to confirm whether they have communicated about the redundancy to the employees to understand whether there will be any present obligation for the company. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പറയാ റിവ്യൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ Allen company and the company lawyer in order to understand about the probable future cash outflow that might arise as a result of redundancy എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാ. Either way നമുക്ക് പറയാം. Then, whenever there is a calculation, you can always consider the possibility of recalculating that. So, recalculate the amount of provision of 17 million in order to confirm the mathematical accuracy. And try to always make it more scenario specific. Recalculate the provision of 17 million relating to Allen company in order to confirm the mathematical accuracy. Client in the പേരും അതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ഫിഗറും അത് മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുക. Then, you can always consider performing analytical procedures. Analytical procedures എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദ കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ബട്ട് ലോജിക്കലി തിങ്ക് വെദർ ദിസ് ബാലൻസ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ കമ്പാരിസൺ പറയാവുള്ളൂ. സോ പെർഫോം അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ കമ്പയറിംഗ് കറന്റ് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ. Perform analytical procedure by comparing Allen company's provision for redundancy with that of the industry data, and in case of significant variance, discuss with the management about the reasons for the same. Then നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. പ്രൊവിഷന്റെ എമൗണ്ട് P&L വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം. P&L നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കാറ്റഗറി എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് in order to confirm that expenses in relation to dash, expenses in relation to provision have been included in the statement of profit or loss. Review the board minutes in order to confirm whether the company have actively started the program of reorganizing. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാറുള്ളത് അത് പറയാം. റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആണ്, റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പറയാം. In order to understand whether there will be present obligation for the company. Agree the amount of provision to the post year end cash book in order to confirm whether the amount of provision recognized by the company at the year end is reasonable. Review notes to financial statements in order to confirm whether the disclosures in relation to provision are complete and are in accordance with standards. So this will be the way in which you need to perform the procedures. So matters to be considered further procedure ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി പോകുന്നുണ്ടാവുക. So whenever you write the matters to be considered and further procedure, or whenever you write the audit procedure, you must always be considering the procedure or whatever may be the document or information you want. The document or information should be specified, and the purpose for which you are performing this should also be clearly specified. Our procedure എന്താണെന്നുള്ള പറയാ, document അല്ലെങ്കിൽ information എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാ, purpose എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാ. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി നോക്കുക.
ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ, ആരാണ് ഇവിടുത്തെ തേർഡ് പാർട്ടി ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റീകാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെ റീപെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇവിടെ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തിന്റെയൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കറണ്ട് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും കമ്പാരിസൺ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസിനാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണം, ബോൺ മിനിറ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ദെൻ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കുക, നോട്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാം. ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. സോ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, അവിടെ നമ്മളോട് അവർ ഇന്റന്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ആസ്ക് us. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്തൊക്കെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണോ? ആണോ? അല്ല. നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക, കമന്റ് ഓൺ ദ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് you should expect to find during the review of audit working papers in respect of the issues described above. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആസ് യൂഷ്വൽ മാറ്റേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് ആദ്യമേ എഴുതുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി, അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, വാട്ട് വിൽ ഗോ റോങ്, ഇമ്പാക്ട്, ഓ വാട്ട് വെന്റ് റോങ്, ഇമ്പാക്ട്, അത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എക്സാമിനർ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യാനോ എവിഡൻസ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ല പറയുന്നത്, പകരം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റർ, ഓഡിറ്ററായി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. സോ ഓഡിറ്ററായി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഓഡിറ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓൾറെഡി ഒരു ഓഡിറ്റർ പോയി ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു, ആൾ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കുറെ എവിഡൻസുകൾ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇയാൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെ എവിഡൻസ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ എവിഡൻസ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ലിറ്ററലി നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊസീജിയർ പറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് പെർഫോംഡ് എ പ്രൊസീജിയർ പ്ലസ് ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ഒബ്ടൈൻ സം സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഹി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പേർപ്പസ് ആസ് വെൽ. അപ്പം ആളൊരു പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു പേർപ്പസും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആൾ എന്താണോ പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്തത്, ആള് പെർഫോം ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിനി വേണ്ട, പകരം നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അതെന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം എന്താണോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ, അതിന് എന്ത് പേർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈമിംഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഡാഷ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം ഡാഷ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. അതിന് പകരം ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പറയണം നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ്. നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒബ്ടൈൻ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല, എ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒബ്ടൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയില്ല, പകരം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നായിരിക്കും പറയാം. റിവ്യൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയില്ല, എ റിവ്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. റീകാൽക്കുലേറ്റ് ഓർ റീപെർഫോം സംതിങ് എന്ന് പറയില്ല, പകരം നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പറയാ, റീകാൽക്കുലേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ റീകാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. പെർഫോം അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയില്ല, പകരം ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ പെർഫോമിംഗ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒബ്ടൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് പറയില്ല, പകരം എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. റിവ്യൂ ബോണ്ട് മിനിറ്റ്സ് പറയില്ല, പകരം എ റിവ്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. എഗ്രി ഡാഷ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പറയില്ല, പകരം അൻ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. an agreement of a sample of sales invoices, an agreement of a sample of sales to sales invoice and sales orders ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. എ റിവ്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദി നോട്ട്സ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും പറയാം. സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക, യു വിൽ ബി സ്പെസിഫൈങ് അബൌട്ട് ദി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? സോ പേർപ്പസും പറയില്ലേ കൂടെ?
അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ അബൌട്ട് ദി document or information for the purpose for which we obtained that. എപ്പോഴും ഡോക്യുമെന്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ പറയണം, പർപ്പസും പറയണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? Yes, sir. Alright. ഇനി moving on. Normally, you'll be getting questions from the area of reporting as critical appraisal as well. So critical appraisal എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ they will provide you an auditor's report or whatever the report it may be, maybe some other assurance engagements report. Commonly it's auditor's report and report on PFI or the prospective financial information. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് critically appraise ചെയ്യാൻ പറയും. Let's do a question called add a group which is there in both old and new revision kit. And നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ്: using the information contained in the exhibit 2, critically appraise the proposed auditor's report of Mark Company for the year ended 20th February 2015. You are not required to redraft the extract from the auditor's report. This is what. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പകരം ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് പറയാണ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. സോ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് ചെയ്യണം. അത് അപ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോമാറ്റ് ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കാൻ ഉണ്ടാവുക? ആദ്യമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ടൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആർക്കാണ് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നോർമലി ആൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി അഡ്രസ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് പറയാം, ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ്, ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫിന് ശേഷം കൊടുക്കണം. കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫുകൾ കൊടുക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? emphasis of matter paragraph, other matter paragraph, key audit matter paragraph, then other information paragraph, material uncertainty relating to going concern. എന്താണ് മക്കളെ emphasis of matter paragraph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? emphasis matter paragraph എന്ന് വിളിക്കുക. When it comes to other matter paragraph, already financial statements in the appropriately present and disclosing ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ additionally current year audit നെ കുറിച്ചോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അതേ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫാണ് അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. കീ ഓഡിറ്റ് മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റർ ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവർണൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെയാണോ യൂസേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫാണ് key audit matter paragraph, and we have studied that we will be using this paragraph specifically for the listed client. Then other information paragraph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതിന്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചോ, അതും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫാണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഗോയിങ് കൺസേൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ പറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫാണ് മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗോയിങ് കൺസേൺ പാരഗ്രാഫ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും? അതർ മാറ്ററിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം പ്രയർ ഇയർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മളല്ല പെർഫോം ചെയ്ത്, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, അതിനകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു റിപ്പോർട്ടും കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ റീഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ ന്യൂ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. അങ്ങനെ കറണ്ട് ഇയർ ഓഡിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നോ റിപ്പോർട്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നോ ഓഡിറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ അതേ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതർ മാറ്റർ പാരഗ്രാഫ്. ക്ലിയർ ആയോ?
Yeah. So this is how we will be using the audit engagement report. Sorry, auditor's report. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ടു ദ സിനാരിയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം സിനാരിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നോക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ സിനാരിയോ ഫുള്ളി വായിച്ച് നോക്കുക. സിനാരിയോ ഫുള്ളി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണോ. സിനാരിയോ വായിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സിനാരിയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ നോക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെഡിങ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം they have combined both the opinion and basis of opinion heading here. So it should be separate. First of all, opinion paragraph should be provided. Following that, basis of opinion paragraph need to be provided. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മൂന്നാമതായിട്ട് unprofessional wording എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. So well we know that it is not allowed to have unprofessional wording because നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് whenever we provide an auditor's report ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഒരു ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് എടുത്ത് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ we do not think that we don't feel that ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുക it is not allowed. Unprofessional wordings യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നാലാമതായിട്ട് അബ്രിവിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IFRS IAS ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഫുൾ ഫോംസ് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. Then you need to consider whether the name of the relevant standards are mentioned, which means in accordance with the standards എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. In accordance with the standards on audit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിമോ നമ്പറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. It is not allowed. Standard name and number should be clearly mentioned. Then vague informations എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. Basically when it comes to vague information ഇവിടെ പറയും we refer to notes to financial statements but note number may not be mentioned. We refer to the subsidiary company പക്ഷേ ഏതാണ് സബ്സിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. So user don't understand that. അപ്പം എന്താണോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. Then മിസ്റ്റേക്സ് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണോ നോക്കണം. Which means amount of mistake should be mentioned and the misstated standard should also be mentioned. അപ്പൊ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഏതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെറ്റിപ്പോയത് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്മെന്റും സ്റ്റാൻഡേർഡും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു വിച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫിന്റെ യൂസേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ നോക്കാം. നോർമലി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏതൊരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സെയിം as that നമുക്കറിയാം ഇപ്പം emphasis of matter paragraph. Here they have used emphasis of matter paragraph. So you have to consider whether the usage of emphasis of matter paragraph is appropriate. കാരണം എന്താ, the emphasis of matter paragraph should be used only to mention about a material thing. In addition to which emphasis of matter paragraph should be used to emphasize only about a matter which is appropriately presented and disclosed in the financial statements of the client company. So you have to consider whether it's a matter like that. If not, you should not emphasize it over here. So adum clearly noka. And after considering all these elements, you can decide on whether you need to appropriately, and you can consider whether they have shown it appropriately in the report. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒപ്പീനിയൻ നോക്കുക, ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെഡിങ് നോക്കുക, അൺപ്രൊഫഷണൽ വേർഡിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, അബ്രിവിയേഷൻസ് നോക്കുക, റെലവൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക, വേഗ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക, ദെൻ ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണോ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫിന്റെ യൂസേജ് നോക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? പക്ക? ഇൻ അഡീഷൻ ടു വിച്ച് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു PFI എൻഗേജ്മെന്റ് അവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു PFIയുടെ എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറയേണ്ടത്? ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം, അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് പറയണം. PFIയുടെ എൻഗേജ്മെന്റിൽ അഡ്രസ് ആരായിരിക്കും? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണ്, അതായത് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന്റെ അകത്ത് ക്ലയന്റ് കമ്പനിയുടെ പേരെന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം, ക്ലയന്റിന്റെ നെയിം, എലമെന്റ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം, P&L ആണോ SOFP ആണോ ഏതാണെന്ന്, പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഇത് ഓരോന്നും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ദെൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണോ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക.
മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണോ അത് പറയണം. ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയണം. പർപ്പസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയണം. നെഗറ്റീവ് അഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. കേവിയറ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് പറയുന്നുണ്ടാവണം. അക്കൗണ്ടിന് സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഡേറ്റും പറയുന്നുണ്ടാവണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, Yes, sir. ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഓക്കെ, sir. ഫൈൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, സി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ഓൾഡ് റിവിഷൻ കിറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് കോൾഡ് tulip company. In the question rocket itself. സോ നമുക്ക് PFI യുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കേസ് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. PFI യുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കറിയാം there is only one question relating to PFI in the revision kit to practice. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ റെഗുലർ സെഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സിനാരിയോയും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കും കൂടി വെച്ച് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ സെയിം ഓർഡറിൽ സെയിം കോണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. അഡ്രസ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, നമുക്കറിയാം ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ. അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ, ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ. ഓർഡറും ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. ഓർഡർ ഇതാണോ, കറക്റ്റ് സാധനം തന്നെയാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർ IFRS യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. PFI ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുത്തൂടെ? PFI ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ സിനാരിയോയ്ക്കകത്ത് നോക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോർമലി ഒരു ബാങ്കിന്റെ ലോൺ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്ററായ എന്റെ ഇന്റന്റഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ക്ലൈന്റ് കമ്പനി, അതായത് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം PFI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നില്ല, അൺലെസ് ഹീസ് എ ഡയറക്ടർ ഓൾസോ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ്? സോ വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് matters to be considered, further action, discussion with the management, further procedure, audit evidence, critical appraisal of PFI and critical appraisal of auditor's report. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Okay, fine. Yes. So everyone should and please go through the same areas again and again. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. The one we have already practiced in the live session and ഏറ്റവും properly പഠിക്കുക. And we will continue with the rest of the topics in the tomorrow session. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Yeah. That's it, guys. Thank you so much. Bye. Thank you.